ٹائم ٹی وی کے معزز دوستو، بے شک ترکی ایک عظیم قوم کی سرزمین ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف مغرب سے آنے والی یلغاروں کا مقابلہ کیا اور آج تک اپنی آزادی کو قائم رکھا ہوا ہے۔ ترکوں کا شمار ان عظیم قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور اب ایک مرتبہ پھر ترکی سپر پاور بننے کی راہ پر چل پڑا ہے، جس کی تیاری اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ آج کی زیر بحث ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ 2023 سے پہلے ترک صدر رجب طیب ایردوان کون سے بڑے کارنامے سر انجام دینے جا رہے ہیں جن کی بنیاد پر ترکی کو بآسانی سپر پاور اور خود مختار ملک بنایا جا سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2020 ایک ایسا سال تھا جب کرونا وائرس جیسی خطرناک وبا اپنے عروج پر تھی، جس نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، اور اس دوران ترکی کی معیشت بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ لیکن پھر ترکی پر قدرت اتنی مہربان ہوئی کہ وہاں ٹنوں کے حساب سے سونا نکلنا شروع ہو گیا، جس نے معیشت کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکی کے مشہور اور معروف جنگجو ارطغرل غازی کے شہر سوگوت سے تقریباً 100 ٹن سونے کے ذخائر برآمد ہوئے، جن کی قیمت 6 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ اس حوالے سے ترکی کے زرعی شعبے اور کریڈٹ کارپوریٹ کے سربراہ فیراتین پوراز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وسط مغربی ترکی کے علاقے سوگوت سے 35 لاکھ اونس یعنی 99 ٹن سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس علاقے کے آس پاس ہمیں ایسے ذخائر مل سکتے ہیں جن سے ہم مزید سونا حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زمین سے نکلنے والے ان قیمتی ذخائر سے ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی، جبکہ اس سونے کی قیمت 6 ارب ڈالر سے زائد بنتی ہے، جو کہ کئی ملکوں کے سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تاہم آئندہ 2 برس میں ان ذخائر سے حاصل کیا گیا سونا ترکی کی معیشت کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا، جس کے بعد ترکی کی معیشت مزید مستحکم ہو جائے گی۔ اسی سال 21 اگست کو ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے ایک اور اعلان کیا تھا کہ ترکی نے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کیے ہیں، جو ہمیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ گیس کا یہ ذخیرہ 320 ارب مربع میٹر ہے، جسے ترکی کے سمندر میں کھدائی کرنے والے جہاز نے دریافت کیا تھا، جو کہ 20 جولائی سے بحیرہ اسود میں ترکی کے سمندری حدود میں گیس تلاش کر رہا تھا۔ صدر کا کہنا تھا کہ 2023 تک اس مقامی گیس کا استعمال کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بحیرہ اسود کے اس علاقے میں مزید بھی گیس کے ذخائر ملنے کا امکان ہے، اور ابھی دریافت ہونے والا ذخیرہ وہاں موجود خزانے کا صرف ایک حصہ ہے۔ ترک صدر کے اس اعلان کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے، جبکہ دوسری جانب ترک حکام کا کہنا ہے کہ ترکی میں ملنے والے گیس ذخائر کا تخمینہ 35 ارب ڈالر ہے، اور مزید ذخائر نہ ملنے پر 7 سے 8 سال تک یہ ملک کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ ترکی گیس اور تیل کے لیے روس اور ایران پر انحصار کرتا ہے، جس کے باعث کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، جو کہ اب نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں ترکی ویژن 2023 کے منصوبے میں نقل و حمل، انفراسٹرکچر، توانائی اور دفاعی شعبوں جیسے منصوبوں کے ڈھانچے میں تیزی آ رہی ہے، کیونکہ طیب ایردوان کے مطابق وہ جلد از جلد اپنے ملک کو بڑی طاقت بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے متنازع استنبول کینال یعنی نہر استنبول پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے، جس پر 15 ارب ڈالر لاگت آئے گی۔ ترک صدر ایردوان کا اس موقع کے افتتاح پر یہ کہنا تھا کہ یہ منصوبہ استنبول کے عوام کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ کسی فوارے کی افتتاحی تقریب نہیں بلکہ یہ صدی کے سب سے بڑے نہری منصوبے کا آغاز ہے۔ صدر ایردوان اس منصوبے کو آبنائے باسفورس کا متبادل قرار دیتے ہیں، جبکہ آبنائے باسفورس وہ واحد بحری راستہ ہے جہاں سے سالانہ 43,000 کے قریب بحری جہاز گزرتے ہیں، جو بحیرہ اسود کو بحیرہ روم سے ملاتا ہے، جہاں اکثر بحری جہازوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ لیکن حکام کے مطابق ماحولیات کو زیادہ نقصان نہ پہنچانے کی غرض سے یہاں سے صرف 25,000 سالانہ بحری جہاز گزرنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے بحری
जहाज़ों को बसा औकात तवील इंतजार करना पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक सन 2050 तक आबनाए बास्फोरस से गुजरने वाले बहरी जहाज और तजारत के लिए गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद लगभग 78,000 के करीब हो सकती है। इसके अलावा सदर तैयब उर्दवान का ये भी कहना था कि हम सब मुल्कों को साथ लेकर चलेंगे और ये तमाम ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। इस तमाम सूरत हाल के बाद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तुर्की 2023 की इतनी तैयारी क्यों कर रहा है और 2023 में क्या होने जा रहा है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि 1918 में पहली जंग अजीम के खात्मे में फातेह इत्तेहादियों ने एक ट्रीटी ऑफ सेवर्स किया, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के हिस्से इलादा किए और गैर तुर्क रियासतों को आज़ादी दे दी गई, मगर तुर्क ना माने और बड़ी जबरदस्त जंग हुई। ग्रीस पर तुर्कों ने फतह हासिल की, मगर फिर अंदर के गद्दारों की कोशिशों से न जाने क्या हुआ कि एक नया मुआहिदा ट्रीटी ऑफ लासान 2 अमल में आया और यही वो मुआहिदा है जो आजकल तुर्की के खिलाफ साजिशों का सबब है। रजब तैयब उर्दगान खुश हैं कि 2023 में ये मुआहिदा ज़ायदुल मियाद होकर ख़त्म हो जाएगा और तुर्की की परवाज़ आसमानों के उस पार तक होगी, जबकि मगरबी कुव्वतें गुस्से से होंठ चबा रही हैं और इस मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म होने से पहले तुर्की को बर्बाद कर देना चाहती हैं। जबकि रजब तैयब उर्दवान के खिलाफ हुकूमत और उसकी तमाम इत्तेहादियों के खिलाफ बगावत भी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा थी। ये मुआहिदा 14 जुलाई सन 1923 को तय पाया था, जब इंग्लैंड को सबका बाप माना जाता था। इस मुआहिदे के तहत कई तुर्क इलाके भी तुर्की से अलहदा कर दिए गए, तुर्की के कई हकूक खत्म कर दिए गए, इसे मर्दे बीमार कहा गया, खिलाफत खत्म कर दी गई, खलीफा को जला वतन किया गया, तमाम खानदानों को या तो मार दिया गया या लापता कर दिया गया, खलीफा के तमाम इख्तियारात और तमाम असासे भी जब्त कर लिए गए। इसके अलावा तुर्की को सेकुलर रियासत करार दे दिया गया, तेल निकालने की इजाजत सलब कर ली गई और एक आबनाए बास्फोरस जो ब्लैक सी और बहरे मरबरा को मिलाती है और आगे बहिरा रोम तक जाती है को बैनुल अक़वामी रास्ता बना दिया गया, यानी वहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाजों से तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर सकता। लेकिन प्यारे दोस्तों, जुल्म की ये दास्तान जो कि मुसलमानों की यकजहती पर खुला वार थी, 2023 में अंजाम को पहुँचने वाली है, जिसके बाद तुर्की अपने इलाके मांगेगा और मुल्क में तेल भी निकाल सकेगा और सबसे बड़ी बात यह कि इस्लाम के नफाज और खिलाफत की वापसी की बात कर सकता है। क़यादत भी जीदार है। यही सबब है कि यहूदियों के सीनों में आग लगी हुई है, लिहाजा वो 2023 से पहले उम्मत मुसलमान का कला कमा करना चाहते हैं। ये मुआहिदा इस कदर अहम है कि इसके खत्म होते ही असूलन मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होने का हक बहाल रखती है और खिलाफत भी असर नो कायम हो सकती है, क्योंकि मुआहिदे की मुद्दत खत्म होते ही पहले वाले हालात बहाल होना बिल्कुल कानूनी है। तुर्की के अवाम और हुकूमत इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार है और मुस्लिम उम्मा की क़यादत का हक अदा करना चाहते हैं। जिस तरह किसी भी मुस्लिम मुल्क की हिमायत में तुर्की आगे बढ़ता है, वो इस बात का मज़हर है कि तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए किसी हिचकिचाहट का शिकार है, ना ही तुर्क हुक्मरानों ने दुश्मनी से किसी किस्म की कोई डील की है। अब आगे दीगर मुस्लिम ममालिक का फर्ज है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी खिलाफत कायम करने के लिए किस तरह तुर्की के हाथों में हाथ डालकर उसका साथ देते हैं। अगर आपने कभी उम्रा किया हो या हज किया हो तो आप तुर्कों को वहाँ उम्रा या हज पर आते हुए देखें तो इनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अरसे तक हिजाज मुक़द्दस पर अपनी जिम्मेदारी अदा की, मदीना और मक्का में आने वाले लोगों की मेज़बानी की है और इस जगह से इनका इतना ज़्यादा उन्स और लगाव है कि जब भी सऊदी अरब वहाँ नक्शे में कोई तब्दीली करता है तो मुआहिदे के मुताबिक एक एक पत्थर वापस तुर्की ले जाकर एक बहुत बड़े म्यूजियम में संभाल कर रखते हैं, ताकि लोगों को याद रहे कि अल्लाह ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेज़बानी इनके पास 625 साल तक रखी। पिछले 100 सालों में तुर्क खाना काबा में अल्लाह ताला से रो रो कर ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमसे नाराजगी खत्म कर दीजिए और जो मेज़बानी का शर्फ हमें दिया था वो हमें वापस दे दीजिए। ये जिम्मेदारी इस वक्त आले सऊद के पास है। तुर्क ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी हमसे छीन ली गई थी और हमें इसका शदीद अफसोस और दुख है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के एंड में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोगों तक पहुँच सके। वीडियो के एंड में अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।